नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल मास 29 तारीख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर ग्रीष्म प्रभाव को नहीं प्रतिक्रिया देले राजस्व मंत्री। 11 रु 3टा घरू न बाहरिबाकू परामर्श। राज्य में जारी रहिथिबा ग्रीष्म प्रभाव को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी। किभଳି एही समय रे एहाकू सामना कराजिबो से ने स्वतंत्र प्रस्तुति सरिछि। मंत्री कहिछंती जे प्रकृति अस्वाभाविक प्रभाव देखाउछि। सारा पृथ्वी रे जलवायु परिवर्तन हेउछि। ग्रीष्म प्रभाव को नहीं 30टी जिल्लार जिलापालଙ୍କ सह सरकारଙ୍କ तरफରୁ अनेक समय बारंबार आलोचना जारी रही। से आहुरी कहते ग्रीष्म प्रभाव सुरक्षित रही सका 11 रु अपराह 3टा पर्यंत लोक मैंने घर न बाहर परामर्श दी जाएगी। माल परिवहन गाड़ी और 2 चकिया और 4 चकिया गाड़ी 11 रु 3टा पर्यंत रास्ता को आसब नहीं। श्रमिक मानक समय काम न करने को परामर्श दी जाएगी। पंचायत राज विभाग और नगर उन्नयन विभाग को जलसूत्र करने कहुई। परवर्ती खबर आधार कार्ड नियम स्पष्टता। जन्म तारीख प्रमाण भाव ग्रहण नुहे। आधार कार्ड संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण स्पष्टता आसी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जणाइछि जे आधार कार्ड को आउ जन्म तारीख किंबा बयस प्रमाण भाव ग्रहण करा जिबो नाही। यह केवल परिचय और बासस्थान ठिकाना प्रमाण भाव व्यवहृत हेबो। यूआईडीएआई अनुसार आधार रे थिबा जन्म तारीख सब बेले प्रमाणित डॉक्यूमेंट उपरे आधारित न होई पारे। अनेक लोक अनुमान आधार रे जन्म तारीख देथिबारु एहाकू आईनगत भावे वैध प्रमाण भावे धरा जाउ नाही। देशर विभिन्न न्यायालय और सरकारी विभाग माने मध्य यह स्पष्ट करछंती जे आधार कार्ड बयस किंबा जन्म तारीखर निश्चित प्रमाण नुहे। या परिवर्ते जन्म प्रमाणपत्र 10म श्रेणीर मार्कशीट पासपोर्ट किंबा सरकारी भावे जारी होइतवा अन्य प्रमाणपत्र को वैध डॉक्यूमेंट भावे ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर भौणीर शव को भाई बैंक नेबा घटना। समस्त बैंक जमा सह रेड क्रॉस रु मिलिला 20,000। भौणीर गलित मृतदेह को बही बैंक सम्मुखें रखा घटना विभिन्न गणमाध्यम खबर बाजिबा परे चेतिछि प्रशासन। जीतू मुंडा घरे पहुंची बैंक कर्मचारी। घरे पहुंची बैंक रे जमा थिबा समस्त 19,402 टंका सह रेड क्रॉस पक्षरु 20,000 टंकार सहायता प्रदान करछंती। अतिरिक्त तहसीलदार पाटना बीडीओ बैंक कर्तृपक्ष 3 जन लीगल हेयर को सम्मुखें जीतू मुंडा को टंका हस्तांतर करछंती। केउझर जिला मल्लीपसी ठारे थिबा ओडिशा ग्राम्य बैंक रे 55 वर्षर कालरा मुंडा बैंक खाता रे 19,300 टंकार जमा राशि थिला। कौनसी कारणरू भौणी कालरा मुंडा 2 मास तले मृत्यु हो जाइथिला। भौणीर मृत्यु परे भाई जीतू मुंडा भौणी को टंका उठाण पाई जाइथिले। हेले बैंक ऑफिसर सीधा सीधा कहिथिले जे जहा नाम रे टंका अछि से निजे आसीबाको पड़िबो नहेले बैंक टंका देबो नाही। परवर्ती खबर आज भीषण काल बैशाखी। राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा पवन सह बिजुली घड़घड़ी आशंका। राज्यर विभिन्न स्थान रे गत किछि दिन धरी लागि रहितबा गरम गुळगुळी स्थिति रे सामान्य सुधार आसिछि। ओडिशा उपरे गोटे ट्रफ लाइन सृष्टि हेबा जोगु राज्यर विभिन्न स्थान रे पागरे परिवर्तन आसिबा सह दिन तमाम पवन बहुछि। या फल रे किछि किछि स्थान रे तापमात्रा कमिबा सहित कोहला पाग आरंभ होइछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आज कालबैशाखी स्थिति में आहरी वृद्धि घटिबा सह अधिकांश स्थान में वर्षा पवन बढ़िबो। एही समय अनेक स्थान में प्रबल बिजुली घड़घड़ी हेबार आशंका रही। आज कालबैशाखी प्रभाव बढ़िबा जोगु तापमात्रा रे ह्रास आरंभ हेबो। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी और कंधमाल भीषण कालबैशाखी हेबो। एही जिल्लागुड़िकरे पवनर बेग 30 रु 40 किमी बेगरे बहिबा सह प्रबल वज्रपात हेबार आशंका रही। बुधवार पर कालबैशाखी प्रभाव आहरी बढ़िबा सह पवनर बेग अनेक स्थान में 40 रु 50 किमी पर्यंत पहुंचब। अन्यपटे ट्रफ लाइन जो 27 तारीख ठारू 1 तारीख पर्यंत ओडिशा उपकूल में समुद्र अशांत रहिबा नै आशंका करा जायछि। परवर्ती खबर पंचायत निर्वाचन रे हेबो नाही मेंटो। एका लड़िबो कांग्रेस स्पष्ट कले पीसीसी सभापति। दल रे असंतोष परे एबे यू टर्न मारिछि कांग्रेस। बीजेडी सह संपर्क को नहीं स्पष्ट करछंती पीसीसी सभापति भक्त दास। जिला परिषद पंचायत म्युनिसिपालिटी निर्वाचन में निज दम रे कांग्रेस एकाकी लड़िबो बोली कहछंती राज्य कांग्रेस मुखिया। तेबे विधानसभा निर्वाचन बेले आवश्यक पड़िले हाईकमांड कहिले बीजेडी सह बुझामणा होई पारे बोली कहछंती पीसीसी सभापति। सूचना था कि गत राज्यसभा निर्वाचन समय कांग्रेस एवं बीजेडी हाथ मिलाइथिले। जदियो उभय विरोधी दल बीजेपी आगरी हार मानि नथिले तथापि उभय राज्य रे आगको हेबाको थिबा पंचायत निर्वाचन एकाठी लड़िबे बोली एक प्रकार कल्पना जल्पना लागि रहिथिला।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଏକ ବୟାନ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଟିମ୍। ଏସିବି ମେଡିକାଲରୁ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସିବି ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ 5 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏଣିକି ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟରେ ହେବ ମରାମତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେଉଁଝର ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚବାଲିଠାରେ 1647 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା 420 ବାଇ 220 କେଭି ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଝରକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମଶେଦପୁର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚବାଲି କେଉଁଝର ପାଇଁ ସବଷ୍ଟେସନ ସମେତ 5ଟି ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଝର ସଦର, ତେଲକୋଇ, ଝୁମ୍ପୁରା, ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 7.17 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 4ରୁ ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା, ଡାଉନଲୋଡ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ ଏକ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2026 ଆସନ୍ତା ମେ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ 3ଟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରୁ 6:30 ଯାଏଁ ହେବ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏନେଇ ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରଡିଏକ୍ସ ଲିଙ୍କର ଫିଟିବ ଗୁମର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ର ଛାନଭିନ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେପରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଅଫିସକୁ ଡାକି ଜେରା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ କଲେ ପୋଷ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ସିକିମ୍ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିକିମ୍ର 50ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ, ସିକିମ୍ରେ ମୋର ଛୋଟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସତରେ ଏହି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ଜବରଦସ୍ତ ସେସନ୍। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିକିମ୍ର ରାଜଧାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଲୋକଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଥ S-400, ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେବ ନିୟୋଜିତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚତୁର୍ଥ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭାରତ ପଠାଇଛି। ଏହା ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ S-400 ସିଷ୍ଟମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରି ଡିସ୍ପ୍ୟାଚ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଏହା ପଠାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏହାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସେକ୍ଟରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 12 ପୂର୍ବରୁ ନେତାଙ୍କୁ ନିଗମ ବଣ୍ଟନ, ଦିଲ୍ଲୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 12ରେ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାକି ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବ। ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 29 ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାକି ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସେପରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
मनमोहन कहते जे केंद्रीय नेताଙ୍କ सह बैठक पर संप्रसारण हेब जेतेबेले लागिबो संप्रसारण हेबा दरकार सेतेबेले हेब संकल्प पत्र रे जो कथा कहिथिलु ସେଥିରୁ 80% ସାରିଛୁ ବାକି ଥିବା କାମ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ ପହିଲାରୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳି ପାରେ ବୁକିଂ ନିୟମ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦରେ ଏଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାରରେ ଏହାର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମେ ମାସ ଆସିବା ସହିତ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ନିୟମରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଂକଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତୈଳ ବିପଣନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 3 ଥର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅନାବଶ୍ୟକ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ନାମ ବଦଳାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ପୁରସ୍କାରରୁ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। 2015ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 1 ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅତୀତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ନେତା ସୌରୀ ବନ୍ଧୁ କର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଈଶ୍ୱର ଜେନା, ଘନଶ୍ୟାମ ଜେନା, ବସନ୍ତ ଜେନା ଓ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅବଧି ବି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିବାକୁ ମାସେ ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। 23 ତାରିଖରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ 25 ଓ 26 ତାରିଖ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ରହିଥିଲା। 27 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଶେଷ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତ ମୁହାଁ ପ୍ରଥମ ଏଲଏନଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏଲଏନଜିରେ ଲୋଡ୍ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିଛି, ଯାହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହା କେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ମିଳିଛି। ଏଲଏନଜିର ପ୍ରଥମ ପଠାଣ ସଫଳତାର ସହ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଲଏନଜି ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଭାରତ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଟପ୍ 5 ଦେଶ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତ, ବଢୁଛି ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସହ ସେନା ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ 5 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ନିଜର ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 8.9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $92.1 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେନା ଉପରେ $2,887 ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର 11 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିଜ ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ବଜେଟ୍ର ସବୁଠି ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା, ଚୀନ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମିସାଇଲ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଲୌହ ବିମାନରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ସେପରି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମହିଳା ଡବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତା ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
सोमवार विलंबित रात्रि बेकासीरे एक कंप्यूटर ट्रेन एक दूरगामी ट्रेन सहित धक्का खाई 14 जनकर मृत्यु घटिଥିବା ବେଳେ 84 ରୁ ଅଧିକ आहत ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜାକର୍ତ୍ତାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବେକାସୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସରକାରୀ ରେଳ କମ୍ପାନୀ ପିଟିକେଆଇର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ପଞ୍ଜାବର ଆପ୍ ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 7 ଜଣ ସାଂସଦ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସାଂଗଠନିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକତା ରଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଛି ଏଆଇ ଭୟ, କ୍ଲୋଡ୍ ମାଇଥସ୍କୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକର ନୂତନ ମଡେଲ କ୍ଲୋଡ୍ ମାଇଥସ୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ମଡେଲ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରି ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବନାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଅବଧି 3 ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଲେବନାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଅବଧିକୁ ସୋମବାର ଆଉ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 10 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆଉ 3 ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଲେବନାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ ଆଉନ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲେବନାନ ଆଉ କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ପ୍ରେରିତ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବନାନ ଏବଂ ବେକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଜାବୁଲ୍ଲା ଘାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ହେଜାବୁଲ୍ଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଘରୁ 100 ବୋମା ଜବତ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଇସି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରବିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଭଙ୍ଗାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦେଶୀ ବୋମା ମିଳିବା ପରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରଫିକୁଲ ଇସଲାମଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଉକ୍ତ ବୋମା ମିଳିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାକାଶ ପଠାଇବ ଇସ୍ରୋ, କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଛୋଟିଆ କାମ। ମହାକାଶକୁ ଛୁଇଁବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍, କଠୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ ପରି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଶନ ଜରିଆରେ ବହୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗଗନଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶଚାରୀ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମହାକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେବଳ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଏହାର ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ୟାଡର ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ସାହସୀ ସାମରିକ ପାଇଲଟଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହମଲାର ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା, 9 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ, ଆଇଏସ୍ଆଇ ଇସାରାରେ କରୁଥିଲେ କାମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କଲା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସୀମାପାର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ମୋଟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 18 ଆଧୁନିକ ହତିଆର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳ ଜରିଆରେ ମୁଙ୍ଗେର ବାଟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହତିଆର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯୋଜନାରେ ଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହବାଜ ଅନସାରୀର
भूमिकार जांच करुछि। निकटरे नोएडा दुई ग्यांगस्टर गोष्ठी धरा पड़ुछंती जो माने कि सीधासळख आईएसआई इशारा काम करुथिले। परवर्ती खबर एही सब वर्षन रो मोबाइल ले चलिबो नहीं व्हाट्सएप ने आसिला आउ एक बड़ खबर। खूब शीघ्र अनेक पुराना एंड्रॉइड स्मार्टफोन रे काम करिबो नहीं व्हाट्सएप। मेटा स्पष्ट कर दैछि 8 सेप्टेम्बर 2026 रु एंड्रॉइड 6.0 ठारू पुराना वर्षन रे चलुथिबा फोन रे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलिबो नहीं। अर्थात जदि आपनको फोन एंड्रॉइड 5.0 किंबा 5.1 रे चलुछि तेबे आपनको खूब शीघ्र असुविधा सामना करबाकू पड़ी पारे। परवर्ती खबर धार्मिक अनुष्ठान गुड़िकरे अराजकतार कोनोसी स्थान नहीं। सुप्रीम कोर्ट साबरीमाला मामला सहित जड़ित आवेदन उपरे शुणाणी समय सुप्रीम कोर्ट काली एक गुरुत्वपूर्ण पर्यवेक्षण करिसेंति। 9 जणिया संविधान खंडपीठ स्पष्ट करछंति जे एक धार्मिक अनुष्ठान परिचालना करिबार अधिकार अराजकता को बुझाए नहीं। कोर्ट कहते जे प्रत्येक अनुष्ठान कार्यकारिता पर एक निर्दिष्ट व्यवस्था एवं मानदंड रहिबा आवश्यक। मुख्य विचारपति सूर्यकांत अध्यक्षता गठित खंडपीठ कहते जे धार्मिक स्वाधीनतार अधिकार एवं परिचालना मध्य संतुलन आवश्यक।